когда едете на дойку и вы не подгоняете их к определенному моменту доения, создает более спокойную атмосферу, меньше стресса для коров, тем самым улучшая качество молока и производительность. And when you have a milking robot on your farm, it's also saving time for you. The robot will do the milking, the hard work, and you have time for other things you like to do on your farm or with your family or what else. При роботизированном доении вы креируете дополнительное время, которое вы можете использовать либо же для каких-то других работ на ферме, либо же для время для семьи. In some situations, it's also when the old barn is too old, you have to decide to build a new barn, and yeah, you can build really efficient with milking robots. Другой причиной может являться решение начатия нового бизнеса, постройки нового коровника, и вы можете выбрать более модерный способ доения, как роботизированное доение. Next reason is the feeding cost can be lower. You can feed more precise because every cow is coming by herself in the robot, and you give the food individual for every cow and not for all the cows the same feed ratio at the feed area. Также при роботизированном доении одной из причин может быть сокращение расходов на корм, концентрат, так как для каждой коровы будет определяться непосредственно количество концентрата. Another reason is your maintenance cost can be lower. It's a decision. When your old parlor is old, you have to invest so much money to keep it running, and then you just decide, okay, it's now time for something new, and a robot can be a decision. Также при роботизированном доении обновление системы в затратах гораздо ниже, чем обновление полностью молочного зала. So when you have all your reasons why you should buy a milking robot, you're going to visit internet websites, YouTube, Facebook, and there you can find a lot of information about milking robots that can give you a good lots of information for your decision. Если вы определились с причинами и вашими целями выбора именно роботизированного доения, то информация о роботизированном доении доступна в интернете, на любых сайтах носителя, то есть для облегчения вашего выбора. And another thing what's important when you're deciding for a milking robot is visiting a farm with milking robots. When you really go to a farm, really see it milking, that gives you the best feeling to take your decision. And don't go there for just 10 minutes, well, take the whole day and watch the robot, what it's doing, talk to the farmer, and they will tell you a lot about how to work with a milking robot. После изучения информации в интернете вам будет необходимо посетить именно фермы и вживую убедиться, как работает робот. И именно очень важно уделить этому время, не несколько минут, а именно целый день и несколько часов, чтобы посмотреть, как процесс доения происходит. So when you're visiting some farms, you're maybe visiting a BouMatic Robotics farm, and the BouMatic robot is a milking robot who attached from the rear. And one of the reasons is by milking from the rear is because the cow is more relaxed. The arm is not coming from the side, so the cow cannot see the arm coming, and in that way she's more relaxed. При посещении фермы вы можете также попасть на ферму, где доение происходит роботом BouMatic Robotics.
И одной из отличительных черт будет доение сзади, что положительным моментом, одним из положительных моментов является то, что корова более спокойна, так как она не видит руку манипулятора. And in that way, because it's more relaxed, so you have less stress, and a cow with less stress will produce more milk at the end. За счет того, что корова спокойна, ее производительность увеличивается, и она производит больше молока. Также другой положительной чертой доения сзади является то, что корове очень тяжело или почти невозможно сбросить доильный аппарат. Milking from the rear, when the cow is kicking, the cow is always kicking to the front and not to the back. So when you're coming from the rear, it's also really hard for the cow to kick off a milk cup, and also it's really hard for the cow to kick on the arm. But also for the person who is treating the cow at the moment, when you have to do something, it's also safe for the farmer. Также хотелось бы отметить, что при доении сзади корова также не может повредить руку манипулятора, так как она брыкается в сторону, а не назад. И это, соответственно, также безопасно для ручной обработки в случае необходимости. This is a nice picture of a cow who is totally relaxed in the robot. It's important for the cow that she can look around, so that she has a view to both sides of the robot, and she can look around what's going on. There's a cow on the other side. She can watch me taking the picture from this side. That's really important that the cow is feeling totally relaxed. При выборе робота обратите внимание, что для коровы очень важно находиться в спокойствии. То есть на этом слайде представлено, что корова имеет обзор вокруг себя и не нервничает. For the people who operate the robot, it's important that they have all the information is needed to manage the farm and to manage the cows. And also you have the right information on the cell phone, on your screen, to take the right decisions. Для сотрудников фермы очень важным моментом является обзорность и доступность информации, также возможность доступа информации с мобильных носителей и компьютеров. Milking robot is a machine that runs 24 hours a day, 7 days a week, and it may not stop for any reason, so you have to keep running. So when there's something wrong or you have to do maintenance, you have to do it quickly. That's really important with the robot. With the BouMatic robot, you can see the parts are mounted in an easy way when you have a quick overview to see what's going on with the parts. При роботизированном доении робот работает 24 часа в сутки, и очень важно, чтобы при необходимости сервис оказывался как можно скорее. И в этом случае важно, чтобы это было легко осуществить, и все запчасти доступны для сервисного обслуживания. BouMatic Robotics having two robots. The first robot is the MRS1, and the MRS1 it's a robot. It's a one-box system for one cow, and the main benefits is milking from the rear and the selection possibilities, because we have two entrance doors from both sides and two exit doors. BouMatic Robotics представляет одинарный бокс. Это одно устройство для доения одной коровы с возможностью селекции, то есть два входа и два выхода. And with this milking robot, we can milk between 50 and 60 cows. Также вы можете доить 50-60 коров единичным боксом. And that's 50 to 60 cows milking 3 times a day.
Калькуляция основана на 50-60 коров при трехразовом доении в день. BouMatic Robotics also have a double box. That's one robot for 2 cows, so we can milk 2 cows at the same time with one robot arm. And that's for around 90 to 110 cows milking 3 times a day. Также мы представляем двойной бокс. Это одно устройство для доения 2 коров одновременно с одной рукой манипулятором. И при трехразовом доении доится от 90 до 110 коров. But where you have to place your robot on your farm in the barn. Но если вы уже определились с решением, какого робота вы решили приобрести, то вам нужно понимать, где вы его расположите непосредственно в коровнике. The BouMatic robot is a plug-and-play robot, so it's coming as one unit, as you can see on the picture, and it's plug-and-play. So you have, when you connect power, water, and internet connection, and your milk line to the milk tank, you can already start milking. BouMatic предлагает подсоединить к пользователю систему, которую легко установить. Это одно устройство. Если у вас подведена молочная линия, воздух, вода и все необходимое, то вы можете подключить и использовать робот. An example of the robot in the barn. On one side you have the main group of cows, where most of the cows are, and here at the front that's a special need area, so an area where the cows can calve or the sick cows can be. Это пример единичного бокса, где с одной стороны основное количество коров в коровнике, и с другой стороны может быть ветеринарная зона. This is how it looks on the real farm. On the right side, the main group, and on the left side, the special cow area. Это уже непосредственно фотография из существующей фермы. Another example. What's important for the cows that there's enough room around the robot for the cows to move and to walk away for other cows where they are afraid of. При расположении робота обратите внимание, чтобы вокруг робота было достаточно места для свободного передвижения коров, чтобы их ничто не пугало и не мешало подходу к роботу. This is an example of a larger farm where we have 2 double boxes. So on each side we can milk up to 110 cows. So it's a barn for over 200 cows. На слайде представлена более крупная ферма, где установлены 2 двойных бокса. На каждой стороне есть возможность доить до 110 коров. То есть этот коровник предполагает более чем 200 коров. This is a different farm with also 2 double boxes. The 2 robots really close together, so we're with the double boxes, with these 2 double boxes, 4 milking places really close together. So in a real quick overview, you can operate these robots. На этой ферме также представлены 2 двойных бокса, очень близко расположенных друг к другу, что позволяет вам быстро получить информацию и доступ к обоим роботам в короткое время. An example of 2 robots in a row, 2 single boxes, so 2 times 60 cows, 120 cows maybe in the same corner. Также пример 2 одиночных боксов на ферме, которые позволяют вам доить около 120 коров. So it's important that everything is close together. So where you have to do the work as the farmer, have to be located on a logical place in the barn. And then on the pictures you see all the special need cows are in the front next to the robot, where you're always passing the robot. Важно обратить внимание на компактность фермы, чтобы близкая расположенность
друг к другу. В этом случае вы видите, что с одной стороны ветеринарная зона и также с другой стороны коровник, что у вас есть возможность видеть всех коров и следить за процессом доения. And I will end with a video, animation video of the milking robot, how to put it in the barn and what the benefits are. Ну и мы бы хотели закончить фильмом. Если вы сделали свой выбор робота, его расположение и установки, непосредственно показывающие процесс доения и функциональность. Коллеги, а есть возможность настроить звук у видео? Ну, насколько я понимаю, это вот как раз процесс происходит, который вы рассказывали, да? Да, то есть вы видите наглядно, что процесс «подключи и пользуйся», простая установка робота, где за счет быстрого подсоединения сокращает вам время установки и запуска. То есть, опять же, внимание обращается на то, что при единичном буксе у вас есть возможность селекции коров. The plug-and-play unit, everything is in robot arm. Сенсорный экран, который показывает всю необходимую информацию. Двойной захват, когда одновременно захватывается два стакана. И возможность селекции. Так, подскажите, пожалуйста, можно продолжить видео? Кажется, у нас пропал интернет или какие-то другие технические неполадки. Знаете, может быть, я предложу нашим слушателям пока задать вопрос спикеру. У нас в зале стоит микрофон, так что смело подходите и задавайте вопросы. Кстати, у меня есть вопрос. Возможно, у вас есть такая статистика. Вот знаете, сколько примерно, скажем, каков процент роботизированных ферм среди всех молочных ферм, допустим, в Голландии? Есть такие данные? In Holland, over the last year, when farmers investing in milking robots, it was 70% was robots and the rest was conventional. За последний год многие фермеры провели инвестиции в роботизированное доение, и
за этот год было 70% выбор пал на роботизированное доение, и остальное традиционное. Спасибо. Скажем, знаете ли вы, какова была основная причина внедрения этих технологий? Это прежде всего, конечно, снижение человеческого фактора, то есть некое, скажем, переход на новые технологии, повышение производительности труда. Да, почему? Почему именно роботы? Well, the reasons, the main reason is different from country to country, but mostly when you talk about family farms, it's labor saving and have more family time or more time for other things. The farms are just too busy, and you want to do more work with less people. Основная причина для каждой страны может быть разная, но, допустим, в Европе для семейных маленьких ферм это было значит, время, которое может быть потрачено для других работ или же проведения со своей семьей. Спасибо большое. Ну, я думаю, что это действительно важный фактор. Думаю, что важно не только для голландских фермеров возможности, скажем, перепоручить часть работы на ферме машине и сами проводить больше времени как-то иначе. Так, у нас есть возможность досмотреть видео до конца или... Видео, то есть то, что остановилось, это конец видео, то есть дальше ничего нет, то есть там время закончилось, и все. Весь видеоролик проигрался. Хорошо, может быть, если у кого-то... Тогда я думаю, что мы поблагодарим нашего спикера. Большое спасибо. Если есть вопросы, то задавайте. Если пока нет, то в конце нашего мероприятия у нас будет еще время для вопросов. Вы все обдумаете и можете задать вопрос. Спасибо. Спасибо всем слушателям.